ओम श्री गुरुदेवाय नम। आज्ञा हे मोर समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय तो मुझे कहली मो चैनल जो असुविधा परिस्थिति होता जहाँ मो गुरु दयारे होगला कारण से लोकर जिद्दी नहीं कि मोर जिद्दी कारण मुझे मोर कौन शक्ति की प्रयोग करने के चिंता कैनि ताक भी कहली जे प्रभु तुम जानी मो देहरे कौन रखी मुझे कौन शक्ति प्रयोग करी किंतु जो महागर्भर पशिक मुझे आसी वचन दे कौन सी शक्ति मुझे प्रयोग करी ना तेणु से कहीं मत शक्ति प्रयोग करने बाध्य कर मत कहीं लाज है भाई लोक कथा कहीं कहला तेणु ये लाज मत है ना तुमको है तेणु तुम यार विचार करके जिते शीघ्र कम कर जाओ से तो करदे बहुत बड़ कथा मोर कोटि कोटि प्रणाम आउ सी भी करें कहीं आज्ञा कारण मुझे कौन सब बड़े कथा कहे ठाकुर तू आसलु मो घर को कारण मुझे टीचरशिप कर 1976 मसीह ग्रेजुएशन कम्प्लीट कला बेले मत वो स्कूल आसी डाकी नहीं कारण मो मैथमेटिक्स टॉपर थी। अभी भी भगवान दयारे मैथमेटिक्स बहुत ज्ञान अच्छी किंतु मुझे टीचरशिप करूँ तू मत रात डाक मत खोज ते कौटी खोजी कौन करी से चाकरी छाड़ी जा तू मत नहीं जो जे मुझे तू जो मत कह मुझे रही तू मत नहीं कटक रखिलु कटक आसिलु तू कि पूर्व गोटे आसी शालाग्राम आउ गोटे आसती मो घर को प्रथम आसती सी तेणु से मुझे जानी मैंने आसला मैंने आंकर किसी काम अच्छी तेणु से सब कथा पक्षर मुझे शालाग्राम विषय आलोचना करी आ भी बहुत सर्ट वीडियो भी बहुत कथा कही तेणु सर्ट वीडियो गोटे कृष्ण फोटो भी जाइए से भी अच्छी बाहादर पापुल ओंकार बड़ दिन लिखाई जो मैंने कल्की ठाकुर कहते से जदि से बामा हाथ पापुल ओंकार बड़ दिन देखई पारे सीर मध्यम देखे कौन सी चाटू करके देखे हेनी ताल आम जाना हाँ से कल्की ठाकुर से कृष्णकर अंश आसती तेणु खाली से देखे हम ना कृष्ण जो संजीवनी ऋषि कहते गिरी गोवर्धन पहाड़ से टेकला बेले बाम हाथर काणी गोटी बंका था तेणु ये तार गोटे सठिक प्रमाण पुणी राम अवतार बेले गिरीधारी कहुए राम अवतार कोदंडधारी कहुए से जो बाँ हाथ से बाँ हाथ कोदंडधारी धरती शिव जो आसी त्रिशूलधारी कहुए त्रिशूल रूप पूजा करे अभी तो आप यूट्यूब चैनल देखुते आगे देवता मैंने आसी मर्त्यमंडल जन्म होगी सब खेला लीला करुले सत्य सनातन धर्म आद्य धर्म तेणु ताजर धर्म सब सृष्टि होती ख्रीस्टियान धर्म आसी सी आपंकर 2025 मसीहा जो ख्रीष्ट पूर्व सब थिला ख्रीष्टाब्द गणना है केत जसु ख्रीष्ट आसला ख्रीष्ट धर्म प्रचार चलला मुस्लिम धर्म जो मोहम्मद आसिले से 3000 वर्ष पूर्व आसिले 3025 मसीहा पूर्व आसिले पूर्व कौन धर्म थिला सत्य सनातन धर्म गोटे धर्म थिला हिंदू धर्म कहले कौन आज्ञा हिंदू धर्म पर आलोचना करा हिंद धातु हिंदू धर्म तेणु हिंदू धातु सी आप आसो आप क्या हिंसा करें अहिंसा चलने सी हूँ हिंदू धर्मर नीति आ नियम सनातन धर्म होती मूर्ति पूजा अच्छी सूर्य को पूजा अच्छी वृक्ष मान कारण वृक्ष से साहय करूला से जो लोक मैंने से वृक्ष साहय करूला माटी से शस्य दूसरा तेणु से माटी माँ को पूजा करुले शस्य पूजा वृक्ष को पूजा करुले सूर्य को पूजा करुले चंद्र को पूजा करुले अभी तो कलिजुग केते हेतुवादी भाई केते नकारात्मक लोक अच्छा जो मैंने कहते ठाकुर कौन कर ठाकुर सीना सृष्टिटा कला तुम सृष्टिटा आसी रहा तुम कौट आसता वैज्ञानिक मैंने पृथ्वी पर गवेषणा कर जमा 2% आसती आज्ञा सृष्टि केते ब्रह्मांड अच्छी से आमर से कहते ब्रह्मांड मालमाल जा लुम कूपर चाल ब्रह्मांड मालमाल ब्रह्मांड जा लुम कूपर उड़ुची तेणु से किए से कौन गोटे एत बड़ पुरुष ना तार गोटे हूँ शक्ति माने ही इज द सुप्रीम पावर ऑफ ऑल ओवर वर्ल्ड तार गोटे सुप्रीम पावर अच्छी जो माध्याकर्षण शक्ति पृथ्वीटा बुलूची से माध्याकर्षण शक्तिटा किए इलेक्ट्रिक करेन्ट जमी आप देखिपारना से शक्तिटा को आप देखिपार कारण से गोटे इलेक्ट्रिक करेन्ट बल्ब चलुची गोटे इलेक्ट्रिक करेन्ट पंखा चलुची से भी आप डाइनिंग कर आप कूलर चलाउं एसी चलाउं सबकि चलाउं किंतु करेन्ट गोटाए
ରୂପ ନାନା ରକମ ଯେମିତି ସେଇପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅରୂପ ରୂପବନ୍ତ ହୋଇ ସଂସାର ଖେଳୁଛ ଗୋସାଇଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ ଅରୂପରୁ ରୂପ ହୋଇକି ସଂସାର ଖେଳୁଛ, ତାମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତି କିଛି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହିମା ସାଗର ମହିମା ମହିରେ କେବେ ଆଇବ ସୀମା, ଇନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ବେଦ ବ୍ରହ୍ମା ବର୍ଣ୍ଣିନ ପାରନ୍ତି ମହିମା। ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ବେଦ ବ୍ରହ୍ମା ତମ ମହିମାକୁ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ମହିମା ଚାରି ଯୁଗେ ଟେକ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଅଲେଖ, ଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନମସ୍ତେ ଗୁରୁଦେବ ସ୍ୱାମୀ। हे अविनाशी दयामय दुष्कृत मोर करखाय, ए अरूप स्वरूप प्रकाशी भूबार नासी ब्रह्मराशि। से कहते प्रभु तमें ये अरूपर रूपवंत होगी भूभार नाशन कर। आउ से कौन कहते अच्युतर भावानुपात 46 पटल मुझे गीत पढ़ुची, तापर प्रथम पटल को आम आसिकी समय आलोचना करवा। से कौन कहते ये पंच सखा को घेनी संगे संसार खेल नाना रंगे, ये अचेत भुवन गोसाई आनगे ताहा नहीं। पंच सखा को संगे नहीं तो एम जो पंचसखा मालिका तत्व कहते से माने कौन पंचसखा तमें अच्युत अनंत बलवंत जशवंत इतना आज्ञा जगन्नाथ। तेणु ये जो पंचसखा सी कहते पंचसखा को संगे नहीं खेलुचा आदेह गोसाई, आपण मोर माता पिता ए पिंड परित्राण दाता। तेणु आपण मोर माता और मोर पिता पंचसखा बोले ये जो ब्रह्मांड रे आपनकर जो पंचसखा देखुंती शरीर सेमती पंचसखा बोले जो 5टी चक्र अच्छी 5टी चक्र अच्छी से होती पंचसखा। किए किए ना आद्य चक्र रहिले गणेशदेव, लिंग चक्र रहिले द्वितीय चक्र को आप आसले कामदेव, तृतीय चक्र रहिले ब्रह्मा सावित्री, चतुर्थ चक्र रहिले लक्ष्मीनारायण, पंचम शक्ति रहिले रुद्र और पार्वती, षष्ठ शक्ति की जो आप आसुँच ललाट चक्र को आसुँच से हक्षंग जो परम आदिशक्ति देखते। तेणु सी से कथा कहते जे ये पंचसखा को नहीं तुम खेल कर शरीर जमी खेल कर ब्रह्मांड भी सेमती खेल कर। ब्रह्मांड पंचभूत से पंचभूत ही होती पंचसखा ताकू बुझा दरकार। तेणु मो कथा हुए तो क्या भल लगिपे क्या खराब लगिपे, जदि क्या खराब लगे से मत क्षमा करेंगे। किंतु मुझे चाहूनी कौन सी चैनल ना कहवाई अवश्य केतक लोक मो चैनल रिपोर्ट मारी रिपोर्ट मारे कौन मो घर पर मो गुरु बसी सी तार शक्ति सी तार देखेब आ समय आसो से तार शक्ति पुणी भी देखेब। कलकी ठाकुर कलंक धोवाई कारण ये कलंक धोवाई जो ज्ञानवाणी खुआई आपण मैंने शुणे घरे बसिकी से बहुत ज्ञान अर्जन हम। से कौ कहते जे पद्मचरणे मन रहु करुणा कर मोहबाहु, ए मुछार हीन दीन जन कियबा करी विवनन। प्रभु मु तो गोटे दीनहीन जन लोक मु आपणकर वर्णना कौन करी। तेणु से कथा कहते सिनेड़ाकार स्वामी भक्ता यानी अच्युतानंद श्रोता। से जो ठाकुर को कहले जे ठाकुर मत किसी ज्ञानवाणी कहतु कौन केमती सृष्टि सर्जना कले कौन नाई। तेणु सी ठाकुर कहते किए कहते स्वयं शून्य ब्रह्म बा जे होती निराकार विष्णु। से कौन कहते आम देखा श्रीनिराकार स्वामी भक्ता यानी अच्युतानंद श्रोता। दिने अच्युत सायंकाले आसरे बचिन निरोड़े, निराकार को कले लए पंचमन को करी थाए, ध्यान रे हुए निमग्न प्रभु देव ईड़ प्रसन्न। ए अरूप रूप प्रकाशिले दृष्टि अग्रते उभाएले, अच्युत करिले दर्शन ज्योति स्वरूप निरंजन। अच्युत तो ध्यान मग्न हेले से ज्योति स्वरूप कौटी आसी रहे ना सी आज्ञा कहते पंचमन को करी ध्यान रे हुए निमग्न प्रभुदेव होइले प्रसन्न। अरूप रूप प्रकाशिले दृष्टि अग्रते उभाएले। दृष्टिर आग किए आज्ञा चक्षुर सामना भाग होती नासाग्राही त्रिकूट संधि। तेणु आ दिए से ज्योति दर्शन कले।
ତେଣୁ ଏ ଭାରି ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି କଥା, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନୋଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଢ଼ୁଛି, ପ୍ରଥମ ପଟଳି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିକି କହିଦେବି। ଗୀତା ଭାଗବତ ପରେ କିଛି କ୍ୟାସେଟ୍ କରି ଛାଡ଼ିଲି, ଭିଡ଼ିଓ କରି ଛାଡ଼ିଲି, ସେତେ ଭ୍ୟୁ ହେଲାନି। ତେଣୁ ସେ ଗୀତା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ତାକୁ ତ ମୁଁ ଦେଖିନି, କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ତା ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟଠୁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ଅଚ୍ୟୁତ ସାୟଙ୍କାଳେ ଆସୀନ ବସିଣ ନିରୋଳେ ନିରାକାରଙ୍କୁ କଲେ ଲଏ ପଞ୍ଚମନକୁ କରିଥାଏ ଧ୍ୟାନରେ ହୁଏନ୍ତ ନିମଗ୍ନ ପ୍ରଭୁ ଦେଉଇନ ପ୍ରଥନ ଅରୂପ ରୂପ ପ୍ରକାଶିଲେ ଦୃଷ୍ଟି ଅଗ୍ରତେ ଉଭା ହେଲେ ଅଚ୍ୟୁତ କରିଲେ ଦୋଷନ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ନିରଞ୍ଜନ ସେ ମହା ଜ୍ୟୋତି କାନ୍ତି ପୁଣି ସହସ୍ର ଭାସ୍କରକୁ ଧିଡ଼ି ଅଚ୍ୟୁତ ବହୁ ତୁତି ଗଲେ ସତଙ୍ଗେ ଦେବେ ପ୍ରଣମିଲେ ଏ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତ ଦେଖି ହରି ଆନନ୍ଦେ କୋଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ବୋହିଲେ ଶୁଣରେ ନନ୍ଦନ ତୋର ଅଟେ ସଦ ଜ୍ଞାନ ଯେଣୁ ତୁ ଯେଣୁ ମୁଁ ଦେଲି ଦରଦନ ତ ପଡ଼ି ହୋଇନ ପ୍ରସନ୍ନ ଏବେ ତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କର ମୋତେ ତାହା। ତେଣୁ ସିଏ ସେଇଠି ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ କୋଳ କରି ସେ କହିଲେ, ସେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ନିରଞ୍ଜନ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଅଛି ଯେ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ, ନିରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ସଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ କେତେ ମଣ୍ଡଳ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିର ତତ୍ତ୍ୱରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୂମଣ୍ଡଳ, ଆର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷ ଶକ୍ତି ଆକାଶ, ଯେଉଁ ଆକାଶ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମହାକାଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଆକାଶର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସେଠି ବଡ଼ କିଛି ସ୍ତର ଅଛି, ତା ସ୍ତରର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶୂନ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତିନିଟା ମଣ୍ଡଳ ଟପିଲେ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ, ସେ ଶୂନ୍ୟର ମଧ୍ୟରେ ନିରଞ୍ଜନ, ନିରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ସଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନ। ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି, ସେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ବିନ୍ଦୁଡ଼ା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆପଣ ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ, ତେଣୁ ସେ ସବୁ ପଞ୍ଚବିଧର ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ପଞ୍ଚବିଧ ମନ୍ତ୍ର ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହି ଆସିଛି। ମୋର ଏଇ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦୁକୁଳ ତିଳକରେ, ସବୁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ କରି ଛାଡ଼ିବି ଯେତିକି ସମୟ ହେବ। କାରଣ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କରୁ କରୁ ତ ସକାଳେ ସେବା କରିବି, ଗାଧୁଆବେଳେ ସେବା କରିବି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେବା କରିବି, ରାତିରେ ସେବା କରିବି, ତା ତ 4 ଟାଇମ୍ ତା ପାଖରେ ମୋ ଦିନ ବିତିବ। ଦୀର୍ଘ 86 ମସିହାରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସଂସାର କରିଛି, ପୁଅ ଅଛି, ଝିଅ ଅଛି, ବୋହୂ ଅଛି, ନାତି ନାତୁଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେଝା ରାସ୍ତାରେ ଯେଝା ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବସିଛି ଗୋଟିଏ ମୋରି ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ବସିକି। ଦିନ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଏ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଆସିବି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ବି କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଉପରେ ମୋର ବହୁତ କିଛି ଜ୍ଞାନ ବି ଥିଲା। କାରଣ ମୁଁ ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଏ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ, କିଏ ଗତାଗତ କରନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି କାହିଁକି, ତାର ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ। ଆଉ ସେ ଯାହା ହଉ, ଆମେ ତ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୋଷ ଥିବ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କରୁଣା ବହି ଦୟାମୟ ନାମ ନିନୟ ମୋତେ କହ ଯାହାର ନାହିଁ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅରୂପ ନନ୍ଦ ନାରାୟଣ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ମହାଶୂନ୍ୟରେ ବିଶ୍ରାମନ୍ତି ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲା ଗେଳେ ନାମ ତ ନଥିଲା ସେବେଳେ ଆଦ୍ୟରେ ନାମ ରତ ନଥିଲା ପ୍ରାନ୍ତରେ କେମତ ହୋଇଲା ମଧ୍ୟରେ କିପରି ହୋଇବ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଏ ଦେବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାମର ମହିମା ଉପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପଟଳରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ନାମ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏ ନାମ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ମୁଁ ବହୁତ କଥା ବି କହିଛି। କାରଣ ଏ ନାମର ସୃଷ୍ଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ତେଣୁ ୟାକୁ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ତ ନାମ ନଥିଲା। ମା ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟେ ରହୁଛି ତାର କ'ଣ ଆମେ କିଛି ନାମକରଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ ନାମକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ଗର୍ଭରେ ପଶିବା ମାତୃଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନ ବି ମୁଁ ଏଥିରେ କହିଛି। ପୁଣି ମୋର ସେଇ ଯଦୁକୁଳ ତିଳକ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଛାଡ଼ିବି ମାତୃଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନ, ଏଥିରେ କହିଛି, ଏଥିରେ ବି ଛାଡ଼ିଛି। ବହୁତ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ, 1100 ଭିଡ଼ିଓ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ତ ଖେଳେଇକି ପାଇପାରିବେ ନ ପାଇପାରିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସେପାରେଟ୍ ଥିଙ୍ଗ। ପୁଣି ମାତୃଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନ କରି ଛାଡ଼ିବି। କାରଣ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି, ଚଳିବି, ଇଏ କରିବି। ଭଗବାନ ମୋତେ ସେତିକି ରଖିଛି, ମୋ ଠାକୁର ବହିଛି, ତା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗିଛି ମୁଁ ପାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁ ମୋର ସବୁ କରିଦେ। ମୋର ସବୁ ସିଧା କଥା ତାକୁ ସେଇଭଳି। ବାବାଲୋ ଧନଲୋ ଆଲୋ ଗାଧେଇ, ସେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଠାକୁର ଦୈନିକ ଗାଧେଇବେ।
ଆଜି ଯାହାକୁ ଗାଧେଇକି ଆଜି ଯାହାକୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କାଲି ତାକୁ ପିନ୍ଧିବେନି, ପୁଣି ସେ ଧୁଆ ହେଇକି ଶୁକା ହେଇଥିବ ସେ ପୁଣି ପିନ୍ଧିବେ। କିଏ ମସିହା ହେଇଗଲେ ବି ସେ ତାକୁ ଆଉ ମସିହା ପିନ୍ଧିବେନି, ପୁଣି ନୂଆ ପିନ୍ଧା ହେବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନୀତି ନିୟମ କରି ପୂଜା କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ମୋ ଘରକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇନି। ମୁଁ ବାବାରେ ମୁଁ ତ ତୋତେ ଆଣିବାକୁ ଯାଇନି, ତୁ ମୋ ଘରକୁ ଛାଁ ଆସିଛୁ ନା, ମୁଁ କ'ଣ କିଣିକି ଆଣି ତୋତେ ପୂଜା କରୁଛି, ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ବର ଦେବୁ? ତେଣୁ ତୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ତୁ ଜାଣିଥିବୁ। ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ସେ କେଉଁଠି ଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା, କେଉଁ ଯୁଗରୁ ଥିଲା। ସେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ମୁଁ କିଛି କହିଛି। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ 46 ପଟଳ ପ୍ରଥମ ପଟଳ ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଦ୍ୟରେ ନାମ ତ ନଥିଲା ପ୍ରାନ୍ତରେ କେମତ ହୋଇଲା। ସେଇଠୁ ସେ ଠାକୁର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଏ ଯାହା ପ୍ରସନ୍ନ କଲୁ ତୁ ଏ କହିବା ସଞ୍ଚୟ ପିଠାଇ, ଯେଣୁ ତୁ ଅଟୁ ମୋର ଭକ୍ତ ଶୁଣି ଭୂତୁ ହି ନାମ ତତ୍ତ୍ୱମ୍। ଏ ମୁହଁଟେ ଅବିନାଶୀ ବ୍ରହ୍ମ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ମୋ ବିଶ୍ରାମ, ପ୍ରକୃତ ମୋର ନାମ ନାହିଁ ଅନାମ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଁ ଗୋରାଇ। ଯାହାର ବାସନା ଯେ ମନ୍ତେ ଭାବନା କରନ୍ତି ସେ ମନ୍ତେ, ଭାବକୁ ନିକଟ ଉଦୟ ଅଭାବେ ମୁଇଁ ଶୂନ୍ୟମୟମ୍। ଏ ଶୁଣ କୁମାର ଥିଲା ମନେ ଅନାମୁ ନାମ ହେଲା ଜେନେ, ଯେ କାଳେ ନଥିଲା ଧରଣୀ ନଥିଲା ସତୀ ଦିନମଣି, ନଥିଲେ ବାସ ବାବରୁଣ ନଥିଲେ ଗରୁଡ଼ ଅରୁଣ, ଏ ନଥିଲେ ପବନ ଯେ ଅଗ୍ନି ନଥିଲା ଦିବସ ରଜନୀ, ନଥିଲେ ଦିଗପାଳ ଗଣ ନଥିଲା ଅମର ଭୁବନ, ଏ ନଥିଲା ଯଶୋବନ୍ତୀପୁର ନଥିଲା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହରମ୍। ଶୂନ୍ୟରେ ନଥିଲେ ନକ୍ଷତ୍ରେ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ସହିତେ, ସେ କାଳେ ମୋର ଶୂନ୍ୟ ରୂପ ଏମନ୍ତ ଗଲା କେତେ କଳ୍ପ। ସିଏ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଯେଉଁ ନାମ ତତ୍ତ୍ୱ ପରେ ମୋତେ ଆଜି ପଚାରିଲୁ, ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ତୋତେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦେବି, ସେ ଜ୍ଞାନରେ ତୁ ବୁଝ। କେହି ନଥିଲେ, ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲା, ନା ନକ୍ଷତ୍ର ଥିଲା, ନା ଗ୍ରହ ଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ସୃଷ୍ଟି ଶୂନ୍ୟମୟ ଥିଲା। ମୋତେ ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ବନ୍ଧନରେ ସେଇପାଇଁ କହିଲି, ଯଦେବ ଦର୍ଶନା ଜଗତ ପ୍ରସୁତଂ ଦର୍ଶନା ସୁତଂ ନିର୍ଗୁଣ ନିର୍ବିକଳ୍ପଂ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ, ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିବି। ତେଣୁ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ରୂପରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମର କେତେକ କଥାକାରମାନେ ଲେଖନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି ଜଳମଗ୍ନ ଥିଲାବେଳେ ବଟପତ୍ରରେ ଦାମୋଦର ବସୁଥିଲେ, ଯେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ସେ ଥିଲେ ବଟପତ୍ର ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡ ରୂପରେ ଭାସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଅଣ୍ଡ ଫାଟିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାମ ରହିଲା। ତେଣୁ ନାନା କଥାକାର ନାନା ମତ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଆରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବନି ନା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କରିବା ଜାଣିନି, ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା କ'ଣ ଜାଣିନି, କିଛି ଜାଣିନି। ମୋତେ ଦିନେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆସି କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁମେ ଏଠି ଏତେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ କହୁଛ, କରି ଛାଡ଼। ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତେଣୁ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୃଷ୍ଟିକରଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୋଠାରୁ ବିନ୍ଦୁ ତୋଳିଲା, ସେ ବିନ୍ଦୁ ଗଗନ ଖସିଲା ଧୂମ୍ରବନ ଯେ ପକାଥିଲା, ଧୂମ୍ରବନରୁ ହେଲା ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତିରୁ ଓଙ୍କାର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଯେ ସେ କହିଲେ ସୃଷ୍ଟିକରଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୋଠାରୁ ବିନ୍ଦୁ ଉଛୁଳିଲା, ସେ ବିନ୍ଦୁ ଗଗନ ଖସିଲା ଧୂମ୍ରବନ ଯେ ତହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ପିଣ୍ଡ ସଂଘର୍ଷ ହେଇକି ଦୁଇ ଉଲ୍କା ତାରା ସଂଘର୍ଷ ହେଇକି ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ହେଇଛି। ସେଇଥିରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ସେଇଠୁ ଛିଟକା ମାରିକି ସବୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋଠାରୁ ବିନ୍ଦୁ ଉଛୁଳିଲା, ଯେଉଁ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପରେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଉଛୁଳିକି ପଡ଼ିଲା ସେ ଧୂମ୍ରବନ ହୋଇଗଲା। ସେ ଧୂମ୍ରବନରୁ ହେଲା ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତିରୁ ଓଙ୍କାର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଓଙ୍କାର ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଓଙ୍କାର ସେ ସେଇଠୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଓଙ୍କାର ଉଠେବି ଜବଲା ଏଠେବି ନାମ ଜାତ ହୋଇ, ଏ ନାମର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ନାମରୁ ଜଗତ ସମ୍ଭବ, ଅନାମୁ ନାମ ହେଲା ନାମ ଅଚେତ ଭୁବନ ବିଖ୍ୟାତ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଓଙ୍କାରରୁ ତିନିଟା ବୀଜ ଆସିଲା, ସେ ତ୍ରିବୀଜରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ହେଲେ। ତେଣୁ ସେ ତ୍ରିବୀଜରୁ ନାମ ହିଁ ଜଗତ ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଅନାମୁ ନାମ ମୋର ଜାତ ଅଶେଷ ଭୁବନ ବିଖ୍ୟାତ, ନାମ ନଥିବା ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଶୁଣ ଅଚ୍ୟୁତ ମନ ଦେଇ। ଯେ ଏମିତି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବା ଏମିତି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାର ନାମ ନାହିଁ। ସବୁର ନାମ ଅଛି ଆଜ୍ଞା।
ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ ଅଛି। ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛେ ଜାମା ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଚାଦର ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଆପଣ ସେ ସ୍ଥାନର ସେ ଗାଁର ନାଁ ଥିବ, ଯେକୌଣସି ଏରିଆକୁ ଯିବେ ସେ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ଥିବ, ପଞ୍ଚାୟତ ନାଁ ଥିବ, ସବୁକିଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ନାମ ନଥିବା ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା, ନାମ ନଥିବା ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଚୋଡ଼ ଅଚ୍ୟୁତ ମନ ଦେଇ ଏ ପ୍ରେମେ ନାମ କରି ଦାନ ଅମର ହୋଇଲେ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଜଗତେ ପ୍ରାଣୀମାନ ନାମ ସ୍ମରଣ ପ୍ରତିଦିନ କରିଣ ହୁଅନ୍ତିନି ତାର ଅଚ୍ୟୁତ ନାମେ ଆଶ୍ରା କର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ତୁ ନାମରେ ଆଶ୍ରା କର, ମୋ ନାମରେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପୁଣି ଆକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଏତକ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।